हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक जन को अपने जीवन च कोई काम किया तांजे आप परमेश्वर के पीछे आए। हालेलुया हालेलुया। हुण किन परमेश्वर ने गवाही दी है? हथ खड़ा कि जीवन च परमेश्वर ने काम किया? कदों भी किते भी किया परमेश्वर उस गवाही का किया कि मान लो जो भैन को गवाही दे दी, हाँ जी किया कि उस गवाही नाल साम के रखे कि गवा लिया? हाँ साम के रखा। हालेलुया। वचन पढ़ो फिर समझ आएगी। हाँ मत्ती 25 दी फिर तो बोल रहा हूँ 14 मत्ती 25 दी 14 तो 30 तक, लूका 16 10 16 दी 10, लूका 8 दी 18। हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुनो। हाँ जी पढ़ दीजिए जल्दी। हालेलुया हालेलुया हाँ जी बोलिए। एक गल तां उस मनुख वर्गी है जिहने परदेस नूं जाण लग्या अपने चाकरां नूं सੱਦ के अपना माल उन्हां नूं सौंपिया अते एक नूं 5 तोड़े, दूए नूं 2 अते तीए नूं 1, हरेक नूं ओहदे गुण दे अनुसार दित्ता तां परदेस नूं चलिया गया। हालेलुया। समझ आ गई होगी तुहानूं अगला है कि परमेश्वर ने तुहानूं गवाही दी है, ठीक है, आशीष दी है, बरकत दी है, मसा दिता। हालेलुया। उनका कीता की है, जिहड़ी गवाही दी परमेश्वर ने तुहानूं उनका कीता की है? हाँ भैन तेरे जीवन च चंगाई बनी गई हाले? हाँ तो कीता की हो? कहती मैं प्रभु का धन्यवाद कर दी। होर भाई? हाँ भैन थोड़े जीवन से गवाही दी परमेश्वर ने, हाँ वह की किया? समझी बैठी है। हालेलुया हालेलुया। गवाही सांभ के रखे, गवाही को बनाई रखना, फिर वो कमाया की है? हाँ भैन कहती मेरे जीवन च होर हो गई, उस गवाही का होर चीजा कमा लेगा। काहदे वास्ते? आपदे घर। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? हर एक के जीवन की गवाही आ गई है। हुण उहदे नाल करना की है? तुसीं मैं सीधा स्पष्ट पंजाबी च दसदा, उहदे नाल होर रूहां कमाउणियां। किवें कमाईਆਂ जाणगीਆਂ? शेयर करके। मैं तुहानूं दसदा उसकी गवाही। मैं ना जो मैं क्योंकि मैं दुकान से अपनी दुकान से मसीह सॉन्ग लाउंदा और मैंने कहते यार तू आ ही सुनी जाना ना, बस इन्ना अखर भी दे आ बस यार खुल जाना। आप यीशु मसीह कौन, धरती काश किहने बनाया, सारा कुछ दस के मेरे जीवन से प्रभु ने आ किया, मेरे जीवन से आ किया। इन्नी पक्की गवाही हो गई ना, शैतान इन्ना शर्मिंदा मेरे जीवन से, इन्ना शर्मिंदा झाकदा भी नहीं हो। कदों कदों होया गवाही शेयर करना, लोगों को वंडन नाल पक गई हो। क्योंकि शैतान जे किसी को गवाही मिल गई ना, खोण की कोशिश करता, वो तो खोण की भी उसने हालत सी, वो उसने बीमारी सी, उसने शर्मिंदगी च लियाउण की कोशिश करता। कदों? जो गवाही शेयर है पता भी ये तो नकली पई है, ये तो नकली पई है। बाइबल च लिखा एक बंदे ने खजाना दबता, इन्हों की स्टोरी अगे जो पढ़ोगे ना, उन्हें मिट्टी पुट्टी और दबता। उसकी इतने मिट्टी हम शरीर अपना किया मिट्टी च मिल जाना, इतने दबी रखी, लोगों से शेयर नहीं की। हालेलुया। की करना उसकी गवाही नाल? हैं होर लोगों होर रूहां नूं बचाउणियां। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन च लिखा, वो कहता जिहड़ी तेरे आसे पासे लाश पई ना, इहदा हिसाब
ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲਾ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਖੱਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਖੱਟ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, 3 ਜਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਤਾ? ਮਸਾ ਦੇਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਤਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੱਟ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਾਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ, ਲੋਕ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ 5 ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ? 1 ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾ ਲਈ। 5 ਮਿਲ ਗਈਆਂ, 5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਖੱਟ ਲਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਓਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਓਨੀ ਬਰਕਤ, ਓਨਾ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਮਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਮਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਨਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੜ ਜਾਓਗੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ? ਮਸੀਹ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਫਲ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਸੇਬ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ 5 ਚ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਛਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿਓਗੇ ਛਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿਓਗੇ ਛਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਗਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਗਨ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗਗਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਾ ਆਪ ਇੱਕ ਰੂਹ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਦੀ ਗਵਾ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਚੋਂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ
ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲੈ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੁਸਤੀ ਕਰਾਓ। बोलिए हर वो दुष्ट आत्मा जो सुस्ती लियाउंदी है गंदी दुष्ट आत्मा कैच फायर। बोलिए कैच फायर, कैच फायर, कैच करा करो से निकल यीशु दे नाम। थैंक यू जी। हाँ जी आगे बढ़िए। बहुत चेर पिछो यीशु मसीह आने वाला कादे वास्ते? हाँ भी भाई साहब भैने तेन गवाही दी सी। हाँ ओदा की कीता तू? हाँ पूजा तेन गवाही दी सी। हाँ सिस्टर तेन गवाही दी सी। हाँ भैन तेन गवाही दी सी। तू की कीता? दस्या स्कूल च? हालेलुया। हाँ भैन तेन टेस्टमनी मिली सी, की कीता? कमाया। हाँ हालेलुया। कमाना, लोकां नूं दसना, क्योंकि यीशु मसीह कहता जो उन्होंने मेरी सुनी तो तुहाडी भी सुनणगे, मेरी नहीं सुनी तुहाडी भी नहीं सुनणगे। क्योंकि इन्हां गल्लां दे डीप गहराई आ। सुनाओगे लोगों को, सुनोगे। एक अज जिहड़ी बदारी आई ना पूरे वर्ल्ड च, ये पता किहदे नाल आई? एक छोटी जी कुड़ी सीगी, उन्हें एक पास्टर नूं सुसमाचार सुनाया, कहंदी तूं इस चीज तो छुट सकदा। उन्हें कुड़ी नूं उसनूं गंदा मंदा बोलिया, ठीक है। वो कुड़ी उन्हां दे घरे एक छोटी नवां नेम रखिया, एक छोटी बाइबल रखे, पर वो कुड़ी ने हटी नहीं, कहती रही कहती रही कहती रही। उन्हें लिखा पढ़ के वो कहता गोरिया का गुरु आ। जो उन्हें बाइबल पढ़ी, एक थान से भी नहीं लिखा कि असाई धर्म, बाइबल से लिखा पढ़िया हो यूहन्ना 3, परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्रेम किया, उन्हें एक आपदा लौता पुत्र देता। जगत नाल इन्ना प्रेम किया, उन्हें एक आपदा लौता पुत्र। परमेश्वर ने जगत नाल नहीं, ईसाइयां नाल इन्ना प्रेम किया कि एक आपदा लौता पुत्र। जगत नाल आखे कि ईसाइयां नाल? जगत च कौन कौन? यीशु मसीह किहदे लई? कदे ईसाइयां लई आ? सारे लई। परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्रेम किया, एक आपदा लौता पुत्र जगत नूं कुर्बानी दे वजों जबान खोलनी है। यीशु मसीह कोई धर्म जात नहीं बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मीना अगे बहुत चिर पिछों ना चाकरां दा मालिक आया, बहुत चिर पिछों चाकरां दा मालिक आया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 5 ਹੋਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਗੋਂ? ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਉੱਠ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ, ਤਾਂ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ अगे यही। ਸੋ ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਵਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਜਮਾਤੀ ਟੈਸਟਮਨੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਆਮੀਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਬਸ ਕਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ? ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਦਾਖਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਬਸ ਦਾਬਤ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਨੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਵਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮੜਿਆ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਫੜੀ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਦਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਰਾਜੀ ਚੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ।
ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਚਾਕਰ, ਕੀ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਆਜ ਸੁਧਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ, ਇਹ ਮਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਨੀ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਆਜ ਸੁਧਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ? ਅੱਛਾ ਗੁਰਸਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਚ ਥੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਆ SSP ਆ DSP ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਆ SHO ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਫੇਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇੜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਛੀਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਛੀਨ ਲਏਗੀ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਣਾ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ। ਲੂਕਾ 10:16। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੇਲਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਸ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਖੇਤ ਦੀ ਗਧਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਲ ਬੱਕਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਿਤਾਵੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ जल्दी ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆੜਿਆ ਔਰ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ बोलो फिर पढ़ दिया ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜੇ ਆਪ ਕੋਲ ਉਚਰਲੇ ਨੇ ਡਾਉਣ ਲਈ नहीं मिलेगी ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨੌਕਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਣ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਸਟ ਆਵੇ, ਬੈਸਟ ਉੱਤਮ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਮ ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਚਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਕਣਕ ਚ ਪਾਓ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਉੱਗੇਗੀ? ਆਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ, ਜੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉੱਤਮ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾ ਵੜਗੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਰਮਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਤਾ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਉੱਤਮ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਤਮ ਵੀ ਬੋਝਾਂਗੇ, ਉੱਤਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਝਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਝਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੰਡੋ ਕਿਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਣ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਪਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਵਚਨ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਸਟ ਕਿਹੜਾ? ਸਵੇਰੇ 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 ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਆ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਪੀਰਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਰਸ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ? 5-7 ਜਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕਬਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਡੇਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਤੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਤੀ ਆਪਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਰਾ ਬਾਈਬਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾਉਣੀ। ਜੇ ਭੈਣ ਦੀ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਆਰਾ ਅਗਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਣਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੱਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੈਸਟ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੇਰੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਮ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੇ ਆਹ ਲੋ ਪਾਟੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਭੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਜ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਵੱਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਲਿੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੇਟਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜੇਬੀ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 20 ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, 10 ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 25,000 ਦੇ 25,000 13 12 5 4 ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ 10ਵਾਂ ਅੱਡ ਇਹ ਭੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਚ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ, ਅੱਜ 500 ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਕੱਢ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ, 1000 ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰ 2000 ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, 5000 10000 ਲੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਵਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਹਲੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ 500 ਉਹਦੇ ਚ 50 ਨਿਕਲਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ 50 ਤਾਂ 50 ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ 10,000 ਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜੇ ਜਾਂ 20 ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 10 ਘੰਟੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੀ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ। ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਕਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਆ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਾਈਬਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਸਟ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬੈਸਟ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਹੋਨਾ 14:15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੱਗੀ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੋਭੀ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਮੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੋਲ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਖੜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਚੋਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर तुम्हें इस वचन द्वारा आशीष दे। ਆਮੀਨ परमेश्वर आशीष दे इस वचन। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਵੱਡੀ ਆशीष दे, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਆशीष ਦੇ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ से। ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ एंटर करे यीशु के नाम से। डर निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से डर निकल, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से डर निकल जाए, यीशु के नाम से डर निकल जाए। दलेरी एंटर करे। प्रकाश की पोथी एक है तो होर पढ़ांगे। जल्दी प्रकाश की पोथी जी मिल गया 11 ਦੀ 12 12 ਦੀ 11 शायद। जल्दी बढ़ दे। हालेलुया। जल्दी 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 3:15 बजे सारे फ्री कर दो। एक पैन जाओ प्रभु को इंतजार कर। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, 10 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ 10 ਹੈ ਪੜਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੈਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਫਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। सोचे यार मैं क्या चक्कर ते राजे ने हुक्म किया सी। कहंदा कोई भी तुसी महल च एक चीज लिजा सकदे हो। कहंदा कोई भी तुसी महल च एक चीज लिजा सकदे हो। बच्चे ने देखा, कहंदा आपां की ले जाएंगे। हुण तुसी दसो कि बच्चे ने चुके होगे? हां हां बोल दीजिए, कोई नहीं कर सकेगा। हालेलुया। की चुके होगे बच्चे? ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਡੌਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਫਤਿਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੈਂਚ? ਕਿਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ। ਉਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जिन्ना वचन सुनिया 100 गुना फल लगे हो इस गवाही नाल जो तुसी मैनू दित्ती आ। मैं बहुत सारियां रूहां नू कमावां, बहुत सारियां रूहां नू कमावां तेरे वचन साल। तेरे वचन च लिखिया जिहदे कोले है ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਚ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਰ ਮਸਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਸਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ तेरी महिमा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन।